뭘 읽어야 할지 모르겠을 때 애매한 언니들과 함께 읽어요. 본격 독서 권장 방송 애매한 언니들 시작합니다. I'm like the water when your ship rolled in that night. Rough on the surface, but you cut through like a knife. And if it was an open shut case, I never would have known from the look on your face. Lost in your current like a priceless wine. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your wind. Head on the pillow, I could feel you sneaking in. As if you were a mythical thing, like you were a trophy or a champion ring. And there was one prize I'd cheat to win. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Life was a willow and it bent right to your window. They count me out time and time again. Life was a willow and it bent right to your window. But I come back stronger than a 90s trend. Wait for the signal and I'll meet you after dark. Show me the places where the others gave you scars. Now this is an open shut case. I guess I should have known from the look on your face. Every bait and switch was a work of art. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train could take you home. Anywhere else is hollow. I'm begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. The more that you say, the less I know. Wherever you stray, I follow. Begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. You know that my train can take you home. Anywhere else is hollow. Begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. Hey, that's my man. Yeah, that's my man. Yeah, that's my man. Every bait and switch was a work of art. That's my man. Hey, that's my man. Begging for you to take my hand, wreck my plans, that's my man. 네, 테일러 스위프트의 윌로우 듣고 왔습니다. 애매한 언니들 31회입니다. 네, 지난주부터 여성들의 자궁 이야기, 임신 출산은 빼고 탐탐 두 분과 함께 이야기 나누고 있습니다. 오늘도 두 분과 이야기 함께 나누겠습니다. 인사할까요? 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 잘 지내셨죠? 한 주 동안? 아주 잘 지냈습니다. 네. 네, 오늘도 또 이어서 이야기해 보도록 하겠습니다. 두 분 소개 잠깐 해주세요. 그래도 예, 탐탐에서 대표를 어쩌다 맡고 있는 명목상 대표고요. 권순택입니다. 탐탐의 유일한 대표 아닌 사람? 탐탐의 고용인이라고 하기엔 월급을 안 받으니까 사대보험 없음. 안 돼. 사대보험 없음. 악덕이네요. 어쨌거나 저는 3년에 한 번밖에 일 안 하기 때문에 네, 김세욱이라고 합니다. 네, 두 분 반갑습니다. 네, 지난주 자궁 이야기, 여성들의 자궁 이야기 이 책 가지고 이야기를 했고요.
지난주에 좀 어떻게 기획했는지 그리고 또 어떤 분들과 함께 썼는지 어떤 이야기들 좀 담았는지 좀 이야기하다 보니까 1시간이 금방 지나서 또 오늘 또 더 많은 얘기 해보려고 합니다. 네. 책에는 사실은 지난번에 뭐 이야기 나눴었지만 두 분의 경험담 이게 좀 많이 나오죠. 그래서 좀 이 두 분의 어디서도 듣지 못할 경험을 이야기한다는 게 또 약간 특별함이거든요. 특별하거든요. 좀 각자의 어떤 경험 이것도 좀 얘기해 주시죠. 책에도 있지만 살짝. 네, 저는 사실 아주 좀 뭐 한 문장으로 얘기하라고 하면은 일하는 여성인 나를 이해하는 의료진을 찾아서 찾아가면서 치료를 하던 과정이라고 약간 지금까지의 경험을 압축해 말할 수 있지 않을까라고 생각이 됩니다. 이제 처음 갔을 때부터 그냥 무조건 수술을 하라고 얘기하는 사람도 있었고, 제가 아무리 뭐 너무 아프다 다른 방법이 없냐 이랬는데 진통제 드세요 이렇게 해서 저를 몇 년을 방치한 사람이 있었고, 알고 보니까 호르몬제나 이런 것들을 좀 먹으면서 그런 진행들을 좀 느리게 할 수 있는 방법들이 있었는데 그렇게 그냥 진통제만 먹으라고 얘기하시는 분들도 있었고, 제가 자궁성근증의 특징이 이제 정말 격렬한 통증인데 이게 일반 시중에서 구할 수 있는 진통제로 잘 안 잡혀요. 그러니까 잡히면은 축복이고 진행이 되다 보면은 안 들어요. 걔를 막 진짜 한 번 먹을 때 진짜 한 8알쯤 먹어야지. 그 용량 다 무시하고 먹고 막 이렇게 해야지 좀 나아지려나 뭐 정말 안 들을 때가 있어요. 근데 그쯤 되면은 병원에 가서 이제 주사를 맞는 게 낫거든요. 링거를 맞는 게 나은데, 근데 이거를 이래서 이제 가면 병원에 나는 이 주사를 너무 아프니까 참을 수가 없어서 갔는데, 이게 자궁이다 보니까 위치가 맹장이랑 또 근처에 있어요. 그래서 눌렀을 때 이제 촉진을 먼저 해보잖아요. 배가 아프다고 하면은. 그러면은 너무 맹장 반응인 거예요. 모든 부위부터 제 통증 반응이 다 맹장인 거예요. 그래서 원하지도 않는데, 그러니까 어쨌거나 의사 입장에선 다 확인해야 되니까 CT도 찍으라면 찍고 혈액 검사 하라면 하고 막 다 해요. 근데 그러고 맹장이 아니야. 그런데도 맹장 수술을 하자는 의사도 만났고, 네. 그러니까. 네, 정말. 네. 그리고 파란만장은. 정말 파란만장해요. 그리고 뭐 갔는데 자궁이 긁어내는 소파술이라고 하는데 이걸 자궁벽을 긁어내면은 좀 괜찮아질 수도 있지만 영구적인 건 아닌 거잖아요. 왜냐면은 계속 생리를 하고 이러는 과정에서 자궁벽은 또 두꺼워지고 이런 것들이 있는데, 뭐 그때마다 긁어내면 돼요라고 되게 쉽게 말하는 그런 의사들도 만났고, 이제 이런 의사들을 진짜로 한 10여 년에 걸쳐서 계속 반복하면서 만나는 과정들, 이거를 거치다가 나중에는 이제 지금에서야 최근에 이제 한 5, 6년 이렇게 좀 동안 만난 이제 의사 선생님들은 좀 이게 제가 일을 하고 있고 내가 내 생계를 책임져야 되고 그리고 이 통증을 그래서 관리하는 게 되게 중요한 사람, 이런 출혈과 통증을 관리하는 게 제일 중요한 사람, 이거를 제 일 가치로 두고 저를 이제 어떻게 그럼 이걸 치료를 할 것인가를 정말 진지하게 고민해주는 선생님을 만나기까지의 이 과정이라고 저는 좀 볼 수가 있는 것 같아요. 그래서 이 경험들이 제가 쓴 책 안에 이제 그래서 제가 이제 제 경험으로는 크게 2개가 있는데, 그 2개가 이렇게 얼마나 아픈지와 그리고 얼마나 이렇게 아픈데 내가 좋은 여러 가지 시행착오를 거쳐가면서 좋은 나와 잘 맞는, 이거는 저한테 좋은 선생님, 모든 사람에게 다 좋은 의사 선생님이라고 말할 수 없고 저와 잘 맞는 선생님을 찾는 과정이 어땠고 그것이 왜 중요했는가, 요 얘기들을 많이 담은 것 같아요. 네. 김세용님은 그런 파란만장한 또 병원 술래기 전전하면서 그 이야기를 담으셨다고 하고, 네. 예, 세욱 선배가 병원 전전을 얘기했으니 저는 병원 전전했던 건 뒤로 하고 자궁근종 수술한 이야기를 좀 이야기를 해볼 수 있을 것 같은데, 저는 근종이 있을 거라고 한 번도 생각해 본 적이 없어요. 내 몸에. 그러니까 산부인과를 꾸준히 다녔었거든요. 지렴이 있었기 때문에. 그런데 뭔가 그 근종 이런 얘기를 한 번도 들어본 적이 없는데, 어느 날 제가 자궁 초음파를 봤어요. 근데 거기서 7cm에서 8cm의 근종이 발견됐다라고 해서 굉장히 놀랐었고,
근데 초음파를 본 산부인과 의사 선생님께서는 수술 여부를 두고서 되게 우왕좌왕하는 태도를 보였어요. 수술해야 된다. 수술하지 말자. 이렇게 저와 한 10분 이상의 대화를 실랑이를 혼자서 이걸 수술을 해야 된다 아니면 안 해도 된다 이거를 혼자서 이렇게 하시는 모습 제가 계속 지켜보니까 환자로서 약간 믿음이 좀 덜 간다고 불안함이 생기죠. 그래서 저는 이제 믿을 수 있는 곳을 병원을 찾아야 되겠다라고 생각을 했고 그래서 은평구에 산림의료협동조합이라고 있어요. 그래서 거길로 좀 가게 되면서 거기에 이제 산부인과 선생님하고 추적 관리를 하면서 상의를 계속 했고요. 그러다가 이제 1년 정도 지났을 때 이 7cm, 8cm였던 게 12cm, 13cm로 늘어났다고 해서 거기 선생님께서도 이제 더 이상 수술을 미루기는 어려울 것 같다. 수술을 하자라고 얘기를 했고 그래서 전문가의 도움을 받아서 그러니까 그래서 중요한 거는 수술을 한다고 했을 때 어느 병원을 갈 것인지 되게 걱정되잖아요. 환자 입장에서는. 그래서 그것도 전문가 선생님하고 상의를 해서 어떤 것들을 승태 씨가 중요하게 여기는지를 보고 예, 거기에 그래서 그런 맞게. 경우는 그러니까 그런 경우면은 뭐 집에서 가까운 데가 좋은지 뭐 아니면은 뭐 이런 것들에 대해서 좀 선택할 수 있는데 도움을 주시는 조언을 주실 수 있는. 네. 그래서 선생님과 상의해서 이제 병원을 선택해서 이제 수술을 받게 됐는데 그 자궁근조 수술을 하면서 굉장히 다양한 경험들을 하고 고민들을 많이 했던 것 같아요. 일단 제가 수술한 곳은 대형 병원이었거든요. 저는 태어나서 처음 대형 병원 시스템을 경험한 거였어요. 그때가. 근데 이제 환자인 거잖아요, 제가. 근데 제가 공장에 그 컨베이어 벨트에 올라가 있는 제품 같은 느낌이 들었어요. 그러니까 안내물에 따라서 그냥 이동만 하면 되고 돈 내라고 하면 돈 내면 되고 이런 과정들이 내가 살아있는 것들을 살아있다라고 생각하지 못하게 만드는 시스템이구나라고 생각하는 경험들을 했고 그리고 의사가 진짜 바쁘다. 진료 시간이 굉장히 짧다. 그러니까 의사보다는 간호사랑 더 많이 이야기를 하고 간호사한테 더 많이 질문을 하고 이런 경험을 또 하기도 했던 것 같아요. 그리고 그 과정에서 이제 정부의 보건정책에 대한 불만 이런 것도 좀 생각을 했었는데 제가 민간보험을 들었기 때문에 로봇 수술을 했거든요. 근데 로봇 수술 같은 경우에는 1,200만 원 정도의 가격대가 책정이 된다고 해요. 거기서 선택지를 준 거거든요. 그러니까 개복수를 하면은 한 100에서 200만 원 사이에 들 거고 복강경을 하면 300에서 400만 원 정도 사이가 들 거고 로봇수를 하면 최소 1,000만 원 이상이 든다라고 이야기를 했는데 이제 그러면서 저한테 민간 보험 있냐고 가장 먼저 물어보셨어요. 실손보험 들으셨나요? 이 질문을 가장 먼저 받았는데 이게 저뿐만 아니라 다양한 사람들이 저랑 같은 질문을 병원에서 들었다고 하더라고요. 근데 이제 그런 설명을 하면 제일 좀 뭐랄까 마음이 안 좋았던 거는 로봇술이 가장 정교하게 수술을 할 수 있고 그렇기 때문에 예후도 좋다. 그리고 그런 상처 부위도 좁다. 이런 얘기를 해주시는 거예요. 그러면은 선택지가 듣는 사람 입장에서는 선택하라고 하지만 당연히 예후가 좋은 거를 선택할 수밖에 없잖아요. 정확도가 높은 수술. 그러니까 그런 것들에 대해서도 좀 생각을 하게 됐던 것 같고 그리고 제가 한 수술이 간병인이 좀 필요한 수술이었어요. 그래서 이제 누구를 간병인으로 데리고 올까 하다가 저는 이제 다행히 자매가 있어가지고 이제 그 분께 이제 요청을 해서 언니가 왔는데 돌봄 노동에 대해서도 좀 고민하게 되더라고요. 내가 왜 당연히 우리 언니가 내 돌봄을 해줄 거라고 생각했지? 오빠도 있고 아빠도 있고. 아니 오빠는 쓸모. 여기 책에도 나왔죠. 오빠는 쓸모가 없어. 네, 맞아요. 그래서 그런 돌봄 노동이 한국 사회에서 여성에게 지어지는 그런 부분에 대해서도 좀 고민했던 것 같고, 또 집에 고양이가 있어가지고 그럼 고양이 누구한테 맡기지? 3박 4일 병원에 있어야 되는데 이런 생각도 좀 했던 것 같고. 그리고 종교가 저는 없거든요. 근데 종교의 효용성에 대해서도 좀 고민했던 것 같아요. 오셔가지고 신부님 오셔가지고 스님 오셔가지고 기도해드릴까요라고 하는데 그 순간 넙죽 정말 네 해주세요 라고 했거든요. 그래서 종교가 정말 사람에게 좀 도움이 되는 영역이 있구나. 절박할 때. 그렇죠. 그런 생각도 하고 좀 다양하게 좀 고민하는 자궁근종 수술을 하면서 했던 것 같고 놀라웠던 경험은 그런 거였던 것 같아요. 제가 자궁근종 있다라는 걸 알고선 그때부터 이제 인터넷 검색이나 지인들한테 얘기를 많이 하고 그랬을 때 그때 되게 놀랐던 게 대부분이 사람들이 나도 자궁근종 있는데 나도 관리하고 있는데 이런 얘기를 제가 먼저 입
밖으로 꺼냈을 때 그런 이야기 듣게 됐다라는 거였어요. 그런 경험들이 저는 좀 수술을 하면서 느꼈던 점이었던 것 같아요. 지금 이 얘기 들으면서 저희 책 쓰면서도 얘기했지만 이제 사실 실손보험이 있어야만 가능한 수술이 선택지로 놓여지잖아요. 근데 저 같은 경우는 제 20대 후반에 이제 난소 쪽에 혹이 있다는 걸 먼저 듣고 그러니까는 제가 이런 실손들을 가입하기 전에 병원에서 이미 먼저 진단이 나왔기 때문에 저는 들 수가 없어요. 그러니까 실손은 들었지만 저는 평생 부담부예요. 그 부분이 뭐 그 보험 그 설계사분 말로는 좀 더 있으면은 한 10여 년 동안 안 쓰고 있으면은 풀어준다고는 하는데 뭐 그건 모르겠고 일단 모르겠고 그러니까 저 같은 경우는 같은 상황에서 선택지라고 병원에 내밀면은 사실 1,000만 원 넘게 들여서 이거를 내가 로봇 수술을 굳이 해야 되나라고 저는 생각하게 될 것 같아요. 그러니까 저한테는 그게 선택지가 아니게 될 것 같아요. 그렇죠. 보험이 없다면 그렇죠. 그래서 이 얘기가 정말 되게 좀 와닿았었어요. 네. 사실 그러면 또 이렇게 또 읽으시는 분들은 실손보험 가입해야 참 슬픈 또 하라고도 안 하라고도 말하기 어려운 참 근데 그런 생각을 그래서 선배랑 그런 얘기 했었는데 아니 여성들이 되게 흔하게 겪는 질환이나 이런 거잖아요. 근데 그쵸. 이거는 보험이나 이런 것들이 잘 안 돼 있는 것 같다는 맞아요. 생각이 들더라고요. 맞아요. 기본적으로. 네, 맞아요. 그쵸, 그냥 1년에 한 번씩 자궁 검사할 때도 보험이 되긴 하지만 싸지 않죠. 그리고 사실 이것도 많이 지금 좋아져서 이런 거지. 저 막 처음 하고 이랬을 때는 또 진짜 고래증 얘기 또 하면 진짜 그러니까 저 좀 큰 병원을 다녔었는데 대형 병원을 다녔었는데 막 진짜 한 번 딱 가서 그 초음파 한 번 보고 그냥 약은 나중에 따로 사는 거잖아요. 진료 받고 해서 그러니까 초음파 검사비랑 진료비랑 이렇게 다 하고 나면은 10만 원이 훌쩍 넘는 거예요. 그러니까 병원 한 번 갈 때마다 10만 원이 넘는 돈을 쓰고 거기에 또 약값을 쓰고 이러는 거니까 엄청 큰 거죠. 그래서 선배가 딱 그 얘기를 했을 때 나도 생각해보지 못했다라고 생각했던 게 우리나라가 임신 출산에 대해서는 의료비 지원이 굉장히 많다는 거. 그래서 여성들이 일반적으로 겪는 그런 질환이나 그런 거보다는 임신 출산에 그런 의료 상대적으로 많다라는 것들이 좀 그것부터 좀 생각해볼 만한 부분이다 이런 생각이 좀 들었던 것 같아요. 네, 그렇습니다. 기본적으로 어쨌든 여성들의 질환에 대한 보장, 뭔가 보존은 되지 않는 부분이 있다라는 걸 또 이야기해 주셨어요. 경험을 통해서 이것도 경험을 통해서 절절하게 알게 된 것들이죠. 알게 된 것들. 네. 아파야 돼. 네. 네, 어쨌든 책에도 이제 다른 많은 여성들의 이야기들이 함께 담겨 있는데 혹시 이분들 얘기 중에서도 조금 소개해 주실 이야기가 있을까요? 제가 먼저 말씀드리면은 저희 챕터 2에 이제 거의 끝쪽 부분에 있는 자궁을 떠나보내고 깨달은 것들이라는 제목의 글이고요. 박소슬님 가명입니다. 저희는 가명과 실명을 같이 쓰고 있기 때문에 이 책에서 다들 선택지를 드렸는데 박소슬님이 쓰셨고 사실 이분이 저랑 굉장히 극악한 노동 환경을 함께 보내신 분이에요. 그래서 제가 너무 잘 이 글 안에 있는 상황이 저는 너무 많은 것들이 이해가 돼버려서 다시 조금 더 마음도 아프고 이러긴 했는데 이 분이 글을 한 3개 정도 제가 문장을 좀 발췌를 했는데 요것만 보시면 어떻게 변화하는지 좀 말씀드릴 수 그러니까 이해가 되실 것 같아요. 그래서 늘 온몸이 아프고 피곤했기 때문에 특정 부위 어딘가가 특별히 아프다고 자각을 하지 못했다. 라고 이제 처음에 이제 자궁 이분이 이 일터에 들어오시기 전에 자궁 관련된 수술을 한번 하고 오셨는데 또다시 그러니까 또다시 생겨났다는 걸 자궁근종이 생겨났다는 걸 알게 되신 상황이었어요. 근데 증상이 있을 텐데도 너무 그냥 바쁘고 매일 그냥 야근하고 주말엔 나와서 일하고 하루에 진짜 자는 시간도 한 너댓 시간 빼고는 계속 일만 하고 이러니까는 몸이 그냥 늘 아팠던 거예요. 그래서 이게 아프다는 자각이 안 됐기 때문에 사람들이 어떻게 몰라라고 말하지만 모를 수밖에 없었다라는 부분인 거고요. 그리고 이분이 그 뒤에 이제 이직을 한 다음에 관련해서 또 이제 이게 좀 그래도 이제 나아지지 않을까라고 생각을 하고 있었는데 전혀 나아지지 않고 또다시 이게 수술을 할 수밖에 없는 상황을 이제 맞닥뜨리는 결국은 받아들여야 되는 상황을 맞닥뜨린 다음에 그러니까 하신 얘기가 이번에는 나의 자발성과 책임감이 너무 높은 게 문제였다. 원래도 나는 일에 대한 가치 부여가 높은 사람이다.
맡은 일을 잘 해내려 애쓰는 내게 한 사람의 권력이 비정상적으로 큰 의원실이란 곳에서 4년 동안 반복해 가해진 학대와 착취는 일단 일을 해내는 게 먼저라는 생각을 애처로운 습관을 더욱 강하게 만들었다라는 건데, 그러니까 이게 여기 써있으니까 의원실이었네요. 네, 의원실에서 같이 일했습니다. 근데 너무 이게 그냥 당연하게 이렇게 일을 해야 된다라는 것, 이것들을 계속 빨리 이걸 처리해내야 되고 잘해내야 되고 이런 긴장도가 높은 상태로 계속 일을 할 수밖에 없기 때문에 그거보다 나은 노동 환경으로 이직을 했음에도 불구하고 그게 나아지지 않는 거예요, 마음에서. 근데 이게 저는 이게 좀 되게 마음이 특히 아팠던 게 되게 많은 여성들이 이런 모습일 거라는 거예요. 그러니까 여성들이 이 사회에서 자신의 존재를 인정받고 살아남고 하기 위해서는 정말 많은 노력들이 필요하잖아요. 그러니까 그 모습이 그냥 정말 그대로인 거 아닐까. 이 사람의 개인의 경험이지만 사실 우리 모두가 하고 있는 경험이 아닐까라는 생각이 들어서 이 문장도 좀 그랬고, 지금 이제 1년 동안 이분이 수술을 3번을 하셨거든요. 네, 자궁 적출 수술을 하시고 뭐 갑상선 수술을 하시고 그리고 나중에 수술했던 거에 문제가 생겨서 난소 제거까지도 또 이제 수술을 하셨어요. 그래서 그 다음에 이제 마지막 쪽에 그래서 지금은 내 몸과 마음의 상태를 잘 살피면서 몸의 작은 변화라도 흘려넘기지 않으려고 한다. 내가 불편하거나 불쾌한 상황에서 최대한 빨리 벗어나거나 의사표현을 더 적극적으로 하기 위해 노력하고 있다라고 이제 글의 말미에 적혀 있는데, 이렇게 사실은 1년 동안 무려 3번의 이런 수술을 거쳐서 얻은 깨달음인데, 이런 깨달음이 사실은 이분은 3번의 수술 끝에 정말 몸에 많은 장기들을 떠나보낸 다음에 깨달으신 거지만, 저는 이 책을 읽으시고 이 글을 읽으시는 분들은 이렇게까지 아프기 전에 자신의 몸과 그리고 내가 계속 나를 증명해야 된다는, 그러니까 열심히 내가 일을 하는 것과 내가 좋아서 잘하려고 노력하는 것과 나를 깎아먹는 거는 그래도 우리가 좀 구분하면서 좀 그런 것들을 계속 환기하면서 좀 그렇게 살아야 되지 않을까. 노력하는 와중에 나를 버리고 노력하면 안 된다. 이런 것들을 좀 제가 이 글을 보면서 저도 되게 많이 생각을 했고 같이 그런 것들을 좀 느끼실 수 있으면 좋겠다라고 생각해서 이 이야기를 좀 소개드리고 싶었어요. 네. 네. 네, 저는 그 생리 중단 시술 앞에 있는 그 3개를 추천드리고 싶은데, 채유리님이 자신의 경험을 공유해 주시면서 그런 얘기를 했는데, 한 번도 생리로 인한 통증, 부작용을 줄이기 위해 할 수 있는 선택이라고 생각해보지 못했다라고 이제 이야기해 주셨는데, 저 역시도 한 번도 이 선택지에 대해서 고민해보지 못했었어요, 그동안. 책을 쓰면서 이제 기고를 맡기려고 만나서 이야기를 하다 보니까 이런 선택도 있었었구나라고 해서 저 스스로 좀 놀랐던 그런 부분이 있어서 이 3가지 글을 가져왔고요. 채유리님 같은 경우에는 그래도 나와 있지만 그 시술 이후에 생리에서 벗어난 이후에 변화된 삶, 이런 이야기를 많이 해주셨어요. 세옥 선배가 읽었으니까 저도 그냥 한 문장만 좀 읽어드리면, 한 문단만 좀 읽어드리면, 어느 날 갑자기 사람이 미어질 때 혹은 화가 날 때마다 생리 때문인지 의심하곤 했다. 하지만 생리를 안 하는 지금 더는 내 판단을 의심하지 않는다. 화가 나면 화가 날 일이 생긴 것이다. 이런 이야기가 있거든요. 네. 이게 굉장히 마음에 와닿는 부분이어서 그런 이야기를 해주고 싶었고, 엄미라님의 글 같은 경우에는, 이분 같은 경우는 기절을 경험하면서까지 이 실수를 하신 분이에요. 왜 그럼에도 불구하고 포기하지 않았을까에 대해서 되게 궁금해서 이제 만나서 이야기도 많이 해봤는데, 생리통이 당연히 굉장히 심한 분이었고, 그래서 이 생리통을 없애기 위해서 내가 무엇을 할 수 있는 거라면 다 해보고 싶었다라고 그런 이야기를 해주셨고, 이분 글 같은 경우에는 저는 생리통으로 병원에 갈 수 있다라는 것도 저는 크게 생각해보진 않았던 것 같아요. 근데 생리통으로 병원을 가고 그게 기록에 남아있으면 그런 생리 중단 시술을 할 때 보험이 된다고 하더라고요. 그러니까 보험이 되는 시술이 있어요. 네. 모든 시술은 아니고. 네네. 그래서 그런 부분을 좀 새롭게 알게 된 부분이어서 그것도 좀 이야기를 하고 싶었고, 근데 김수정님 글 같은 경우에는 시술을 했음에도 불구하고 이제 많은 변화가 있었지만 이제
드라마틱한 그런 변화를 겪지는 못했다라는 것들을 좀 솔직하게 얘기해 주신 부분이 있었고, 그래서 이런 시술이 모든 걸 해결해 주는 건 아니다라는 이야기를 좀 해주신 부분이 있어서 이 부분은 굉장히 우리 책에서 굉장히 중요한 부분이다. 그러니까 뭔가 생리 중단 시술을 우리가 권유하는 건 아닌 거라서, 그러니까 권유를 하고 아니면 권유하지 않고의 문제가 아니라 이런 경험을 하는 여성도 있다라는 거를 저희가 전달하고 싶었던 거지. 그렇기 때문에 이 글이 좀 뭔가 생리 중단 시술을 하는 그런 여성들이 이야기들 중에 약간 중심을 잡아주는 글이라고 저희는 좀 봤던 것 같아요. 그래서 이 부분을 좀 추천드리고 싶습니다. 네, 책에서 뭐 생리 중단 시술을 하시거나 또 경험하고 계신 분들, 그리고 뭐 자궁 척추를 제거를 하신 분들, 그리고 뭐 거기에는 임신 출산을 하신 분도 있고 아닌 분들도 있고, 뭐 이런 다양한 분들의 얘기들이 또 같이 또 나오고 있어서 또 같이 읽어보시는 의미가 또 있을 거예요. 이게 뭐 어떤 게 답이다라고 할 수 없는, 말씀하셨다시피 그런 거기 때문에 또 어떤 선택들을 또 하시고 있는지, 다른 분들이 해보셨는지 그런 걸 좀 볼 수 있지 않나, 뭐 이런 생각을 저도 좀 해봤습니다. 네. 그러면 저희 신청곡 듣고 와서 또 이어가 볼게요. 이번에 들을 곡은 네, 메르세데스 소사라는 아르헨티나 가수분인데 스페인어 같은 거여서 제가 정확히 발음하고 있는지 모르겠지만 그라시아스 알라비다라는 그 제목일 겁니다. 아마 제가 이게 발음이 맞는지 모르겠어요. 근데 그런 곡입니다. 네. 듣고 올게요. 네. Me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo
de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes, que es el mismo canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida. 메르세데스 소사의 Gracias a la vida. 네, 연륜이 느껴진 선곡. 그렇습니다. 네, 잘 듣고 왔고요. 좋지 않나요? 네, 너무 좋았어요. 네, 많이 들었던 노래죠. 예. 이 앞에서도 얘기했지만 그 책에 여러 사람들, 여러분들의 또 경험이 담겨 있죠. 근데 이제 저희가 좀 차이에 대해서도 이야기를 했는데 어쨌든 어떤 공통적인 것들도 있을 것 같아요. 그게 좀 어떤 거였는지 궁금합니다. 저는 이제 원고들을 전체적인 것들을 다 읽고 난 다음에 저희 글도 그렇고 되게 공통적으로 느꼈던 게 우리의 무지와 무관심이 이런 무지와 무관심의 경험이 공통적이지 않았을까라는 생각이 좀 들었어요. 그러니까 사실 다수의 여성들한테 이런 자궁이나 난소라는 기관들은 있는 거잖아요. 근데 그럼에도 불구하고 너무 몰랐다. 네. 모르고 있고 별로 그러니까 불편함은 있지만 별로 알려고 하지 않았다. 그냥 원래 그런 거다. 이렇게 생각하게 되는 맞아요. 경우가 되게 많았기 때문에 그래서 이런 무지와 무관심의 경험이 좀 공통적이지 않았을까라는 생각이 들어요. 실제로 에필로그에도 저희가 썼지만 정말 저희가 책을 만드는 과정에서도 그렇고 이 책을 다 낸 다음에 지금 독자들로부터도 그런 이야기 처음 들었다. 이 얘기 진짜 많이 듣거든요. 네. 맞아요. 저도 그런 얘기를 그때 들었던 것 같아요. 맞아요. 저희가 이제 챕터 4에서 우리 이제 같이. 장수정님 참여하신 간담회 대담 이렇게 하고 있을 때 하신 분들끼리도 얘기를 하는데 이제 서로 처음 들어봤다. 네, 그러니까 자기 경험을 토대로 해서 이제 이 주제들에 대한 얘기들을 나눠가는데 뭐 미레나가 뭐예요? 이렇게 얘기를 하고 있으면 중간 미레나가 뭐예요? 자궁성분증이 뭐예요? 그게 맞아요. 뭐예요? 약간 맞아요. 이런 얘기들이 계속 오가고 맞아요. 다시 그럼 또 그걸 설명을 하고 막 이런 얘기를 하면서도 그런 과정들이 있었던 것처럼 정말로 우리가 이것들을 잘 모르는구나. 그래서 이 경험이나 정보가 정말 공유되는 게 필요하고 함께 얘기되는 게 필요하다고 생각을 해서 이 책을 썼는데 정말로 필요했던 거구나라는 생각을 좀 많이 하게 됐습니다. 그리고 최근에 이제 저희 이제 책을 읽으신 독자분 중에 한 분이 어쩌다 보니까 이제 약간 아주 얄팍하게 알고 있는 분이어서 개인 메시지가 왔는데 자기는 정말 이렇게 진솔하게 생리와 자궁에 대해서 가감없이 깊게 이야기한 책이 있다는 사실만으로도 위로가 됐다. 그러니까 자신도 잘 몰랐는데 그래서 나도 내 몸에 대해 더 생각해보게 됐다. 이런 것들을 후기를 보내주셨어요. 그래서 정말로 저희는 이 책을 읽으시는 분들이 그냥 이런 게 있구나. 이런 처방이 가능하구나. 뭐 이런 조치들을 할 수 있구나. 이런 식으로 그냥 생각하고 끝내시는 게 아니라 주변에 많은 여성들과
꼭 책을 읽고 이제 경험을 나누시면 더 좋지만 다른 분들 다 읽으신 다음에 나누시면 정말 좋지만 그게 아니더라도 훨씬 좋죠. 네, 그렇죠. 그게 아니더라도 이 책을 읽고 난 다음에 다른 분들과 내 경험과 다른 사람의 경험들을 함께 이야기 나누고 그 과정에서 우리는 뭘 느꼈고 어떤 것들을 고민하면 좋을지 이런 것들을 얘기를 많이 해보시면은 이 책이 정말로 더 의미 있는 독서 경험으로 이제 남게 되지 않을까라는 생각이 듭니다. 네. 저도 이제 겹치는 부분도 있는데 저는 여러 가지를 좀 나눠봤어요. 첫 번째는 여성 질환 관련해서는 친구나 자매 간에도 오픈하지 않는 경우가 많다. 이게 공통점으로 좀 얘기하게 됐던 부분인 것 같고, 두 번째는 필요한 정보는 찾기 어렵다라는 것. 누가 인터넷을 두고 정보를 받아라고 했던가? 전혀 없어. 전부 다 광고다. 맞아, 맞아. 정말 나에게 필요한 정보는 없기도 하고 찾기도 어렵다. 이런 맞아요. 공통점을 좀 이야기해 주시는 분들이 있었고, 세 번째는 산부인과에 대한 첫 경험에 긍정적인 사람이 별로 없다라는 것도 이것도 좀 공통점이었던 것 같아요. 그리고 네 번째는 잘못된 정보로 인해서 자신이 갖고 있는 질환, 병을 키우고 악화시킬 수 있다라는 거. 이게 좀 저는 이 부분을 좀 더 자세하게 설명하고 싶었는데 그런 부분이 있었던 것 같아요. 저 같은 경우에는 여성에게 좋대라는 말 한마디로 달맞이 종자유를 계속 먹고 있었거든요. 근데 이게 근종에는 좋지 않은 거였던 거예요. 저는 나중에 병원 이런 거 먹으면 안 된다라고 얘기해서 놀라서 끊었거든요. 근데 여성에게 좋대 이것 때문에 이제 섭취를 했던 건데 이렇게 뭐 영양제를 섭취하면 안 되는 것들이 있는데 우리는 그런 거에 대해서 잘 알지 못한다라는 생각이 들었고, 다들 이 광고 기억하실 것 같아요. 남자한테 참 좋은데 어떻게 설명할 방법이 없네, 이렇게 하는 광고가 있었거든요. 근데 이 광고의 이유를 모르시는 분들이 많아요. 이게 법원 판결까지 갔었어요. 대법원에서 허위 과장 광고가 아니라고 판결했어요. 이 광고가. 그래서 그 이후에 TV를 보면은 온갖 이게 중년 여성들한테 그렇게 좋대. 이런 협찬이 나올 수 있는 이유가 그때의 판결 때문이라고 저는 생각하거든요. 근데 아시겠지만 이런 건강기능식품이 모든 여성들한테 이 여성에게 좋대라는 말 한마디로 다 먹어도 되는 것이냐, 그런 건 아닌 거잖아요. 특히 한국 사회 같은 경우는 백수 사태라고 좀 이런 거 가짜 백수 사태를 겪기도 했고, 건강기능식품이라고 해서 정부에서 제대로 검증하는지, 이게 이제 백수 사태에서 약간 오류가 났다라고 생각하는 부분이 있는 거고, 해당 업체에서 그러면은 광고하는 원재료를 그대로 쓰고 있느냐, 이것도 사실 의심되는 부분이 있는 거고, 그리고 미디어에서 이런 것들을 광고나 이런 것들이 나오는데 협찬으로 나오는데 부작용 같은 거를 설명해 주지 않잖아요. 이런 것들을 생각할 때 이런 광고나 미디어가 여성의 건강이나 이런 것들을 좀 위협할 수 있다. 그렇기 때문에 뭔가 영양제를 섭취하거나 이럴 때도 정확한 정보나 이런 것들을 좀 숙지할 필요가 있다라는 거 저는 좀 생각했던 것 같아요. 그러니까 사실 영양제 같은 경우는 뭐가 좋다 아니다는 사실 여러 가지 의견들이 분분한 것들이 있고, 뭐 산부인과를 갔을 때 의사 선생님들이 뭐 이거는 먹으면 안 돼요라고 딱 그렇게 잘라서 말하지 않는 경우도 많이 맞아요. 있어요. 그리고 먹지 말라고 말하는 것들이 어떤 선생님들마다 좀 다르기도 맞아요. 하고 이런 부분들은 있지만, 그렇기 때문에 조금 더 그냥 단순히 여성들한테, 보통 이제 이런 거잖아요. 뭐 이제 흔히 말하는 갱년기 여성한테 좋대라든지 여성 자궁 건강에 이런 게 좋대라고 해서 그냥 우리가 언뜻 떠올렸을 때 많이 뭐 얘기가 되는 게 뭐 홍삼이 좋다, 뭐 두부가 좋다, 브로콜리가 좋다, 뭐 석류 이런 게 좋다, 뭐 이런 식의 뭐 오메가 3 뭐 아니면은 달맞이꽃 종자 이런 게 좋다, 이렇게 얘기가 되는 것들이 있지만, 근데 예컨대 저는 이 모든 선생님들은 아니겠지만 제가 만나본 이제 산부인과 선생님들 중에서는 그래도 홍삼 같은 거, 인삼이나 홍삼 같은 거 먹지 말아라라고 이제 자궁 질환이 있기 때문에 이렇게 얘기해 주시는 분은 있거든요. 그리고 이제 그렇게 약간 공통적인 부분들은 있는 게 있어요. 그게 왜냐면은 그 뭐 호르몬에 영향을 미쳐서 더 이런 것들을, 저 같은 경우는 자궁 성근증을 조금 더 키울 수 있다, 이제 그런 우려가 있다, 뭐 그렇게 얘기해 주시는데, 이것도 뭐 100% 이제 그런 건 아니지만 이제 선생님들마다 좀 다르지만 그런 것들이 좀 있고, 그렇기 때문에 이게 제가 말씀드리는 거는 이게 좋다 이게 아니다 이렇게 저희가 이 책에서 그걸 말씀드리는 게 아니라, 정말로 잘 알지 못하기 때문에, 정확하지 않기 때문에 사실은 그냥 좋다는 말 한마디로 광고를 하거나 협찬을 하는 거에 우리가
흔들려서는 안 된다. 네. 그러니까 더 고민하고 더 맞아요. 많이 알아본 다음에 먹을 필요가 있는데 미디어나 이런 곳들에서는 알려주지 않아요. 그런 것들 알려주지 않고 이런 고민까지 충분히 하고 이 제품을 홍보하는 것인가라는 것들을 저희가 이제 고민해 볼 필요가 있다라는 말씀드린 거죠. 맞아요. 네. 미디어에서 안 알려주면 대체 어디서 알아야 되는지 모르겠지만 어쨌든 현실이 그러하다는 것이고 그러네요. 진짜 정보가 너무 한정적이고 없다. 거의 없다시피 하고 사실 너무 많은 건 없는 너무 것 같다. 많은데 맞아요. 너무 많은데 없어. 광고예요, 광고. 다 광고야. 요즘 한의원. 진짜 볼 때마다 그런 SNS, 유튜브 뭐 어느 곳을 봐도 광고가 아닌 것이 없다. 여러분 그러니까 이제 팟캐스트 들으시고요. 애매한 언니들. 애매한 언니가 네. 네. 그러면 이제 책 내용 중에 좀 독자들과 요건 꼭 이 정도는 좀 나누고 싶다. 요거는 좀 알아두시면 좋다. 이런 게 꼭 있을까요? 앞에 이야기했던 거 좀 연결되는 것 네. 같은데 저는 아무래도 미디어 쪽 이야기를 하지 않을 수 없는 것 같아요. 그래서 미디어라고 하는 게 사람들이 일상생활과 의식체계에 굉장히 많은 영향을 미치고 있다라는 거잖아요. 그런 미디어가 여성을 대상화하는 걸 좀 여기 이 팟캐스트를 들으시는 분들은 아실 텐데 근데 그 시스템 안에 여성들의 자궁도 놓여 있다, 그 이슈들도 놓여 있다라는 이야기를 좀 하고 싶었던 것 같아요. 그래서 여성들이 몸이 어때야 하는가, 미디어가 찬양하는 몸이란 어떤 것인가, 그리고 그것이 실제 여성들한테 영향을 미치기도 하잖아요. 한국 사회에서 이제 약간 마른 몸에 대한 찬양 같은 게 있죠. 근데 사실은 그런 것들이 결국에는 여성의 건강을 위협하게 되거든요. 그러니까 프로아나라고 불리는 뭐 개말라, 뼈말라 이런 이야기들이 이제 저 처음 알았어요. 그거. 진짜요? 저도 이거 순재 씨가 쓴 글 보고 처음 알았어요. 맞아요. 개말라. 네, 그 기준도 있어요. 맞아, 그래서 그런 기준에 따라서 여성들이 이제 자기 몸을 그쵸. 말리는 거죠. 말려. 사실은 거식증 이거는 질환 병인 거거든요. 네. 근데 이제 그런 부분에 있어서 좀 생각을 해봐야 되는 부분이라고 생각이 들고 미디어에서는 사실 이런 문제들을 사회적 문제로 지적을 하거든요. 프로아나 이런 현상은 위험하다 이렇게 얘기하지만 예능 프로그램에서는 소식자 이런 만들어서 콘텐츠 소비하잖아요. 맞아요. 그래서 되게 이상한 사회이고 위험한 미디어다 이런 생각이 좀 들었던 것 같아서 이 이야기를 저희 책에 좀 담았다 이런 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 네. 그러면 또 이런 또 책 읽으시는 분들이 또 이런 내용들 사실 저는 갱년기 얘기도 되게 재밌었거든요. 뒤쪽에 나오는 갱년기에 대한 좀 그런 갱년기 우리 사회가 갱년기를 어떻게 다루는가 뭐 이런 얘기도 좀 인상적이어서 좀 여러 가지 좀 우리가 살면서 힌트를 얻을 수 있는 이야기들이 많기 때문에 좀 읽어보시면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러면 음악 듣고 와서 이제 서서히 마무리해 보도록 하겠습니다. 신청곡 들을 건데요. 어떤 곡? 네. 예, 김동률의 출발이라는 곡이고요. 새해니까 뭔가 새로운 기분으로 이 첫 전주만 들어도 가슴이 두근두근 거리거든요. 예, 꼭 재밌게 잘 들어주시길 바라겠습니다. 네, 듣고 올게요. 아주 멀리까지 가보고 싶어. 그곳에서 누구를 만날 수가 있을지. 아주 높이까지 오르고 싶어. 얼마나 더 먼 곳을 바라볼 수 있을지. 작은 물병 하나, 먼지 낀 카메라, 때 묻은 지도 가방 안에 넣고서 언덕을 넘어 숲길을 헤치고 가벼운 발걸음 닿는 대로 끝없이 이어진 길을 천천히 걸어가네.
가르쳐줄 테니까 촉촉한 땅바닥 앞서간 발자국 처음 보는 하늘 그래도 난 익은 길 언덕을 넘어 숲길을 헤치고 가벼운 발걸음 닿는 대로 끝없이 이어진 길을 천천히 걸어가네. 새로운 풍경에 가슴이 뛰고 별것 아닌 일에도 호들갑을 떨면서 나는 걸어가네. 휘파람 불며 때로는 넘어져도 내 길을 걸어가네. 작은 물병 하나 먼지 낀 카메라 내 묻은 지도 가방 안에 넣고서 언덕을 넘어 숲길을 헤치고 가벼운 발걸음 닿는 대로 끝없이 이어진 길을 천천히 걸어가. 내가 잘하고 정든 이 거리를 나는 가끔 그리워하겠지만 이렇게 나는 떠나네. 더 넓은 세상으로. 네, 김동률의 출발 듣고 왔습니다. 어느새 1시간이 다 지났고요. 딱. 아유, 너무 빨리 가네요, 시간이. 네, 마지막으로 탐탐의 이제 계획 그리고 오늘 방송 소감 좀 얘기해 주세요, 각자. 네, 어떠셨나요? 방송 해보시고. 오랜만에 해서 적응하는데 좀 시간이 걸린 것 같고요. 자주 불러주시면 네, 자주 나오세요 이제. 적응할 시간 없이 바로바로 원하시는 멘트와 원하시는 이야기 이렇게 맞춤형 이런 홍보. 그런 느낌으로 다 할 수 있습니다. 좋은데요. 네. 저는 뭐 역시 이제 오랜만이어서 반갑기도 하고 근데 언제나 약간 우리가 한 작업에 대해서 말하는 거는 좀 여전히 좀 창피하다, 부끄럽다, 약간 이래서 홍보가 안 되는 것인가 하는 고민도 들고. 우리가 이걸 이겨내야 되는데. 그러니까 이 제가 이겨내자. 극아이형 인간이기 때문에 이런 게 너무 어렵다라는 생각이 듭니다. 네. 네, 저희 탐탐 뭐 일단 저희 뭐 개인적으로는 각자 일 잘하는 것들 이런 것들 네. 좀 네. 계획이시고. 그저 바람 약간 이런 거고 음. 탐탐과 관련해서 이거 말해도 될까요? 탐탐에 대한 고민들. 네. 그러니까 저희가 이번에 책을 쓰면서 좀 고민을 많이 하게 됐던 게 저희가 이렇게 기획을 하는 것들이나 글을 쓰는 작업들은 너무 재밌고 이런 계속 이런 기획이 필요하다는 생각도 정말 하면 할수록 되게 많이 하는데 네네. 저희가 이제 일단 본업도 따로 있는 데다가 또 이런 극아이의 성향과 그리고 저희가 이게 막 전문 이 마케팅. 출판을 이런 마케팅이나 이런 것들을 전문적으로 해보지 않은 사람들이기 때문에 그러니까 그쪽 전문가들은 아니다 우리가 그래서 이런 데서 확실히 좀 고민이 되는 지점들이 좀 많이 있는 것 같아요. 그래서 탐탐이란 이름을 버릴 생각은 전혀 하지 않고 있고 하지만 이 탐탐 출판사로서 우리가 계속 이렇게 일을 할지 아니면은 하나의 이제 글을 기획하고 이런 쓰는 프로젝트처럼 계속 운영을 할지 요 형태를 어떻게 가져가야 되나 이런 고민들은 좀 계속 하게 되는 것 같아요. 왜냐면은 그러니까 이게 계속 되는 고민이 되게 필요한 기획이라고 생각을 하고 글도 열심히 썼다고 생각을 하고 많은 사람들의 이야기를 엮어낼 자신도 있는데 근데 이만큼의 이런 의미들만큼 우리가 잘 홍보하고 있는가에 대해서 약간 반성들이 계속 좀 오게 되는 것 같아요. 고민이 그러면서 같이 생기고 그래서 이걸 어떻게 하면 좋을지 이런 거를 좀
올해 이 책을 낸 다음에 좀 고민을 해보자라고 얘기하고 있는 상황이어서 네, 요런 이제 앞으로의 거치는 조금 더 또 고민을 한 다음에 네. 네, 나올 것 같습니다. 네. 그렇다고 저희가 노는 건 아니고요. 다음 책을 기획하고 있긴 합니다. 그렇군요. 다음 책도 기획하고 계시군요. 네, 저희가 첫 번째 책 냈던 게 아까 장수정님께서 소개해 주셨는데 페미니스트입니다만 아직 한 대를 봅니다 네. 였거든요. 네. 그거 시즌 2를 오. 저희가 기획을 하고 있어요. 네, 그 책이 나온 지 횟수로 4년 됐거든요. 아, 근데 그 시간만큼 이제 드라마 속의 여성의 모습도 많이 바뀌었죠. 바뀌었다. 아, 그런 부분이 있다고 생각이 되고 그때 저희가 얘기했지만 담지 못한 또 그런 기획들이 있었어요. 그래서 그런 것들을 좀 담아서 한번 시즌 2를 내볼까 이런 이야기를 하고 있는 중이긴 이제는 합니다. 3년씩 걸리지 말자. 이번에는 조금 빨리 네. 빨리 그래요. 기획들을 해보자라고 맞아. 얘기하고 있어요. 너무 오래 걸렸어. 네. 3년은 아니, 너무했지. 제가 방송을 한 1년 쉬어서 망정했어요. 네, 빨리 이렇게 오시면 너무 좋을 것 같고, 이제 사실 애매한 언니들도 이제 안정적으로 어쩔 수 없이 유지가 돼야 되기 때문에 이제 탐탐 분들도 더 좀 자주 모시고 싶은 욕심이 있습니다. 그래서 감사합니다. 예전보다 더 자주 나와주시면 너무 좋지 않을까라는 생각을 하고 있습니다. 네. 기대해 주시고요. 그러면 좀 마무리 해주시죠. 독자분들 혹은 들으신 분들에게 마무리 인사해 주시기 바랍니다. 네, 오늘 또 이제 두서없는 탐탐의 이야기를 들어주셔서 정말 감사하고요. 그리고 마지막으로 제가 이제 극아이의 성격이라 이런 걸 못하지만 저희 여성들의 자궁 이야기 임신 출산을 빼고 정말 열심히 작업을 했고 정말 다양한 여성들의 이야기가 실렸고 경험이 담겨있는 이야기고 함께 이야기 나누기 정말 좋은 책이니까 많이들 읽어주시라. 뭐 가까운 독립서점 그리고 인터넷 이 독서 책을 판매하는 이런 플랫폼들에서도 이제 찾아보실 수 있으시니까 네, 많이 봐주시기 바랍니다. 감사합니다. 네, 저도 이어서 말씀드리면 혼자 읽는 걸로 끝내시면 안 돼요, 여러분. 읽으시고 그 읽으신 소감이나 그런 것들을 저희한테 나눠주시면 저희가 또 다음 작업을 하는데도 도움이 굉장히 많이 될 것 같으니까 그런 것들을 좀 표현해 주시고 책 잘 읽었다고 인사 한마디 해주시고 그래주면 좀 감사하겠다는 말씀을 드리겠습니다. 감사합니다. 네, 인스타그램이랑 페이스북에서 탐탐2020S를 저희가 아이디를 쓰고 있으니까 의견 주시면 됩니다. 감사합니다. 아이 맞나요? 네. 이 정도는 해야죠. 또 우리가 아무리 아이여도 해야 돼 이건. 부끄럽네요. 네, 괜찮습니다. 이 정도는. 네. 그러면 마지막 곡 신청곡 들으면서 좀 인사하려고 하는데요. 마지막 곡도 좀 소개해 주시죠. 네, 가장 오늘 나온 소개된 노래 중에 가장 나름 최신곡이지 최신곡? 않을까 생각이 되며 약간 저희가 아까 음악 들으면서 너무 좀 옛날 노래들인가라는 고민을 했었는데요. 하이키의 건물 사이 피어난 장미라는 노래를 마지막으로 청하겠습니다. 네, 그러면 이 노래 들으면서 두 분과 인사하겠습니다. 2주 동안 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 건물 사이에 피어난 장미 제발 살아남아줬으면 꺾이지 마 잘 자라줘 온몸을 덮고 있는 가시 얼마나 힘이 들었으면 견뎌내줘서 고마워 예쁘지 않은 꽃은 다들 골라내고 잘라내 예쁘면 또 예쁜 대로 꼭 언젠가는 시들고 왜 내버려두지를 못해 그냥 가던 길 좀 가 어렵게 나왔잖아 악착같이 살잖아 hey. 나는 건물 사이에 피어난 장미 삭막한 이 도시가 아름답게 물들 때까지 고개 들고 버틸게 끝까지 모두가 내 향기 맛보지에 웃을 때까지 No, I'm not going down, I'll be alright. Yeah, I'm only going up and I'ma be alright. Hey. 내가 원해서 여기서 나왔냐고
원망해봐도 안 달라져 하나도. 지나고 돌아보면 앞만 보던 내가 보여. 그때 잘 견뎌냈다고 생각 안에 그냥 날 믿었다고. 거센 바람이 불어와 몇 살을 배려해도 자꾸 벌레들이 나를 괴롭히고 파고들어도 너 언제나 굴하지 않고 쓰러지지 않아. 난 어렵게 나왔잖아. 악착같이 살잖아. 나는 건물 사이에 피어난 장미. 삭막한 이 도시가 아름답게 물들 때까지 고개 들고 버틸게 끝까지. 모두가 내 향기를 맡고 지에 웃을 때까지. Keep it up. It's a song for you and I. Say that we alive, celebrating now, 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 now. 나는 건물 사이에 피어난 장미. 삭막한 이 도시가 아름답게 물들 때까지 고개 들고 버틸게 끝까지. 모두가 내 향기를 맡고 지에 웃을 때까지. Keep it up. No, I'm not going down, I'll be alright. Yeah, I'm only going up and I'ma be alright. Hey, keep it up. No, I'm not going down, I'll be alright. Yeah, I'm growing up and I'ma be alright. Hey. 건물 사이에 피어난 장미. 제발 살아남아 줬으면 꺾이지 마. 잘 자라줘. 온몸을 덮고 있는 가시. 얼마나 힘이 들었으면 견뎌내줘서 고마워. 예쁘게